the topic, A Visit of Charity, was written by this Eudora Welty, and here in this lesson, this Eudora Welty has given a good message to all the students through the lesson called A Visit of Charity. In this lesson, especially this Eudora Welty wanted to give a kind of request to all the students, especially young students. We must compulsory how to maintain a kind of good relationship with our relative persons and with the community also. And here in this lesson, especially this Eudora Welty, and she had taken so the central character of this story is called as Marian, especially 14 years old girl, and she had visited this kind of old age home. And here by the she came to this old age home by the instructions of this charitable trust. And here this small girl, especially this 14 years old girl, and she wanted to make a kind of list, and here she wanted to get some kind of information from the old age home. And here she came and she wanted to meet this nurse who was calling as a caretaker in this old age home, and she wanted to speak with that caretaker, and she wanted to get some kind of information from the old age from that old age home. And here this Marian, a small little girl who was just 14 years old girl, and she came with a flower pot in her hands, so to this old age home. And she was observing all the surroundings of this old age home were very uncongenial, especially, and there is no suitable things. And here she was very much vexed with the situations going on in this old age home. And here especially she observed, the small girl observed, so the two ladies were suffering in a small congested room, and there is no ventilation. And here the two old ladies are unable to do their own works, and one lady was suffering suffering from fever, and another lady was very much interesting to get something, yeah. And here these two ladies and so many other ladies in this old age home were suffering a lot. And here through this lesson, the Eudora Welty wanted to give a kind of clarity to all the students, and we must compulsory how to shower a kind of concern upon our own parents and our grandparents especially, and we are the people, and we must compulsory how to be get a kind of good congenial relation. We have to maintain a kind of good relationship among our parents, with our neighbors, and with our old age parents, like that. And here in this lesson, especially this Eudora Welty, and so how the situations are going on in nowadays. And nowadays all the children especially, they does not wanted to show their kind of love and affection towards their own grandparents. That's why this Eudora Welty wanted to give a kind of clarity to all the students. And here this ladies especially, and she wanted to maintain a kind of congenial relationship with our own grandparents. And here she came, especially this Marian came from Camphire, and here I have to pay a visit to some old lady, and she told to the nurse at the desk. And here this Marian came from the Camphire, and thus this was a woman was in a white uniform who looked as if she were cold, and she had close cut hair which stood onto the very top of her head, exactly like a sea wave. And here the small girl Marian observed those who was wearing this kind of white uniform,
who was called as a caretaker, and Marian, the little girl, did not tell her that this visit would give her a minimum of only her points to her score. And here this Marian, she does not want to reveal her own secret, and just she wanted to gain some more points to her own project work. And she had get an project work, and whenever she wanted to get some kind of information from this old age home, and she may received some more points, she wanted to add some more points for her project work, and acquainted. And here this lady was acquainted with any of our residents and asked the nurse. She lifted one eyebrow and so spoke like a man. So whenever some new persons came to the old age home, and she was speaking like a man, very rudely, చాలా విపరీతంగా చాలా గట్టిగా కళ్ళు ఎగరేస్తూ ఈ యొక్క నర్స్ మాట్లాడుతూ ఉంటే, just this Marian, just 14 years old girl, and she may get some kind of fear, and she does not wanted to reveal her secret. And with any old ladies, no, but this is any of them will do. And Marian stamped with her fear, and with free hand she pushed her hair behind her ears, as she did when it is time to ready to get the scoring. And here this Marian, she was always wanted to get some scoring to her ప్రాజెక్ట్ వర్క్. తన యొక్క ప్రాజెక్ట్ వర్క్కి కావాల్సినటువంటి మార్క్స్ని స్కోర్ చేసుకోవటానికి జస్ట్ షీ కేమ్ టు దిస్ ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్, అండ్ షీ వాస్ అబ్జర్వింగ్ ఆల్ ది థింగ్స్ విచ్ వర్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ దిస్ ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్. ఆ యొక్క ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్లో జరుగుతూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులన్నింటినీ గమనిస్తూ ఉంది. అంతేకాకుండా ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్లో అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క నర్స్ ఎలా ట్రీట్ చేస్తూ ఉంది వాళ్ళందరినీ అంటే ఇక్కడ మనకి ఎడోరా వెల్టీ చెప్పేది ఏంటి అనంటే, జస్ట్ వీఆర్ ద పీపుల్ అండ్ వీఆర్ నాట్ గివింగ్ ప్రాపర్ కేర్ టు అవర్ ఓల్డ్ ఏజ్ పేరెంట్స్. సో మన ఇంట్లో ఉన్నటువంటి మన అమ్మమ్మనో తాతనో నానమ్మనో తాతయ్యనో మనం ఇంట్లో ఉన్న మన వాళ్ళమే మనం సరిగ్గా చూసుకోలేనప్పుడు హౌ దిస్ కేర్ టేకర్, అంటే ఆ యొక్క కేర్ టేకర్ తనకి ఏ సంబంధ బాంధవ్యాలు లేనటువంటి ఆవిడ ఇంతమందిని చూసుకోవటం చాలా కష్టతరంగా మారింది కాబట్టి. అండ్ షీ వాస్ లుకింగ్ వెరీ రూడ్, అంటే ఎలా కనిపిస్తూ ఉంది నర్స్ అంటే చాలా రూడ్గా కనిపిస్తూ ఉంది. ముసలి వాళ్ళు ఒకటే ఆమె కోసం పాపం పిలుస్తూ ఉన్నారు, మాటికి పిలుస్తూ ఉంటే, అండ్ జస్ట్ షీ వాస్ కమింగ్ అండ్ షీ వాస్ రోరింగ్ లైక్ ఎ లయన్, అంటే ఒక సింహం లాగా గర్జిస్తూ ఉంది. వస్తున్నాను కదా, ఎందుకు అలా అరుస్తూ ఉన్నారని చెప్పి వాళ్ళని చాలా విసుక్కుంటూ ఉంది. విసుకున్నప్పటికీ కూడా తన వంతు బాధ్యతను తను నిర్వర్తిస్తూ ఉంది అని చెప్తూ ఉంది. దిస్ ఎడోరా వెల్టీ ఈ యొక్క లెసన్లో చెప్పేది ఏంటి అని అంటే స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా, అండ్ వీ మస్ట్ కంపల్సరీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ కంజీనియల్ రిలేషన్షిప్, అంటే చాలా మంచి సంబంధ బాంధవ్యాలు మనం కలిగి ఉండాలి. అలాంటి సంబంధ బాంధవ్యాలు కలిగి ఉన్నప్పుడే ఆటోమేటికలీ విత్ ద సొసైటీ, అంటే మనం సమాజంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళతో అయితే ఏంటి, మన ఇంట్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళతో అయితే ఏంటి, ప్రతి ఒక్కళ్ళతో కూడా వీ మస్ట్ కంపల్సరీ హ్యావ్ టు బీ గెట్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ కంజీనియల్ రిలేషన్షిప్ విత్ దిస్ యూనివర్స్, అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా కానీ విశ్వవ్యాప్తంగా కానీ మనమందరం కూడా మంచి భావనలతో మెలగాలి అని చెప్పేటువంటిదే దిస్ ఏ విజిట్ ఆఫ్ చారిటీ. సో ఈ విజిట్ ఆఫ్ చారిటీ అనేటువంటి ఈ యొక్క ప్రోజ్ లెసన్లో ఎడోరా వెల్టీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా తను ఇచ్చేటువంటి ఒక చిన్న మెసేజ్ ఏంటి అని అంటే, సో మనము మంచి రిలేషన్షిప్స్ని మెయింటైన్ చేయాలి అని అంటే, ఇప్పుడు మనం ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క పాండమిక్ సిచ్యువేషన్లో అండ్ వీఆర్ నాట్ అట్ ఆల్ హ్యావింగ్ గుడ్ రిలేషన్షిప్, అంటే మనం ఇప్పుడు చూస్తూ ఉన్నాం. సో ఎంతోమందిని మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఈ కరోనా విపత్కర పరిస్థితుల్లో, అండ్ వీఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ గుడ్ రిలేషన్షిప్, వీఆర్ నాట్ గివింగ్ ప్రాపర్ వాల్యూ ఫర్ ద రిలేషన్షిప్, అంటే ఎవరం కూడా ఎక్కడా కూడా మనము బంధాలకు విలువ ఇస్తున్నట్లుగా కనిపించడం లేదు. ఎందువల్ల అంటే మనం ప్రస్తుతం గమనిస్తూ ఉన్నటువంటి సమాజంలో ఈ యొక్క విపత్కరమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో, కరోనా పరిస్థితుల్లో ఎలా ఉంది అంటే తల్లిదండ్రులు పిల్లలు ఎవరికి వాళ్ళు ఎలా మారిపోతూ ఉన్నారు, మన సొంత బంధువులు మనల్ని ఎలా ఆదుకుంటూ ఉన్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మనకి లెసన్ ఒక మచ్చి తునక లాంటిది అని చెప్పవచ్చు. ఎందువల్ల అంటే, అండ్ దిస్ ఎడోరా వెల్టీ హూ వాజ్ బార్న్ ఇన్ ది ఇయర్ ఆఫ్ 1909 అండ్ షీ వాజ్ డైడ్ ఇన్ ది ఇయర్ ఆఫ్ 2001, అంటే 2001లో ఆమె చనిపోయినప్పటికీ కూడా ఆ కాలంలోనే సంబంధ బాంధవ్యాల గురించి ఇంత మంచి చక్కని లెసన్ని మనకి రాసి ఇచ్చింది. ఈ లెసన్ ద్వారా మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే,
అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళము కూడా ఒక మంచి సుహృదయంతో మంచి సద్భావనతో ఒక మంచి రిలేషన్షిప్ని మెయింటైన్ చేయాలి అని చెప్తూ ఉంది ద లేడీ రైటర్ కాల్డ్ ఎడోరా వెల్టీ. అండ్ హియర్ దిస్ లేడీ రైటర్ especially wanted to give this writer wanted to give a kind of request to all the students. We must compulsory have to maintain good relationship. So anyway with our parents and with our grandparents and with the society people also. అంటే మన అమ్మ నాన్నలతో ఏంటి, మన యొక్క నానమ్మ తాతయ్యలు, మన యొక్క బంధువులే కాదు, అండ్ విత్ ద సొసైటీ ఆల్సో. అంటే మన యొక్క సమాజంలో కూడా మనం సత్సంబంధాలని నెలకొల్పాలి అని చెప్పేటువంటి లెసనే దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ విజిట్ ఆఫ్ చారిటీ. ఏ విజిట్ ఆఫ్ చారిటీ లెసన్ ద్వారా ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ చాలా దాతృత్వంతో మనం ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ని వెళ్ళి అక్కడేదో పండ్లు పలహారాలు పంచి రావాల్సిన అవసరం లేదు. ఇలాంటి ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్ని రానివ్వకుండా చేయాలి అన్నటువంటి సత్సంకల్పాన్ని, మనం దృఢ సంకల్పాన్ని తీసుకోవాలి అని చెప్పి ఈ యొక్క ఎడోరా వెల్టీ ఈ యొక్క లెసన్ ద్వారా మనకి విశేషాలు చెప్పటం జరుగుతూ ఉంది. ఎందువల్ల అంటే మనమే తలుచుకుంటే, అంటే ఆల్ అవర్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ మస్ట్ బీ కెప్ట్ విత్ అస్. అంటే మనతోటే మన నానమ్మని తాతయ్యని ఉంచుకుంటే దెర్ ఈస్ నో స్కోప్ టు గెట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్. ఇలాంటి ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్ వచ్చే అవకాశమే ఉండదన్నమాట. కానీ మనం ఏంటి అని అంటే ఇప్పుడు మనం చాలా వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి నానమ్మ తాతయ్యల దగ్గర ఉన్నటువంటి ప్రేమని, అంటే వాళ్ళు చిన్నప్పుడు మనల్ని వాళ్ళ ప్రేమని కురిపించి వాళ్ళ కష్టాన్ని పంచి మనల్ని పెంచుతూ ఉన్నారు. కానీ చివరి దశ వచ్చేసరికి మనం ఏం చేస్తూ ఉన్నాము అని అంటే జస్ట్ వీ వాంట్ టు త్రో దెమ్, అంటే వాళ్ళని విసిరి పారేస్తూ ఉన్నాం. వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు పలుకుబడి ఉంటే వాళ్ళని మన వాళ్ళలాగా చూసుకుంటూ ఉన్నాం. వాళ్ళ దగ్గర లేని పక్షంలో జస్ట్ వీ హ్యావ్ టు సెండ్ దెమ్ టు ద ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్. ఈ పద్ధతి మంచిది కాదు అని చెప్పి చాలా చక్కగా ఈ యొక్క లెసన్ ద్వారా వర్ణిస్తూ ఉంది ద ఎడోరా వెల్టీ. ఎంత 10 నిమిషాలైందా?